हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं करप्पू के इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। शुरुआत में हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी शुरुआत होगी। करप्पू भगवान। हाँ, अच्छा लॉर्ड करप्पू करप्पू। कई ये हाँ, तो वो लॉर्ड करप्पू आए हैं। अच्छा, भाई भाई ओ उन्हें बचाने के लिए वो आए हैं। हाँ, उस वाह सीन वाह, देखो तुम, कितना जबरदस्त है भाई। बहुत। ओ എന്താച്ചാ ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി എന്താ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന? 10 മിനിറ്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാ. എവിടെയാന്നറിയില്ല. മോൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ? കുറച്ചേരായി എണീറ്റിട്ട്. ഫോണിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചാർജ് പോവും. എന്താ അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം? ദേ ചാർജ് ഉണ്ട്. അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോന്ന്. ഇന്നത്തെ ഗോൾഡിന്റെ വില നോക്കി. അത് നോക്കിയാ ചാർജ് വരും. ഓ ആ സാറേ, ഇതെന്താ സ്റ്റേഷൻ? இது பேசிக் பிரிட்ஜ் சிக்னல் சார். வண்டி 3/4 மணி நேரம் நிக்கும். நீங்க எங்க போகணும்? ചുളമേട്. அப்ப இங்கேயே இறங்கிக்கோங்க. दो ஆட்டோ நிக்குது பாருங்க, டக்குன்னு போயிடலாம். अच्छा, यहाँ से उनको उस गांव की तरफ जाना है। ഇവിടെ ഇറങ്ങാനോ? ഇറങ്ങി വാടാ വേഗം. അതേ വരുന്നു. करप्पू भगवान का फोटो है उस बैग पर। ഇറങ്ങ്. ആ ആ आई थिंक कुछ इंडिकेशन है कि तुम्हें जाना नहीं नहीं जाना चाहिए। चाहिए, रुक हाँ, जाओ। ऐसा कुछ। क्योंकि उनका स्टेशन अब तक आया नहीं है, वो बस बेसिन ब्रिज है। അയ്യാ, ചൂളമേട്ടിലെ പോവാം. போலாம் சார். சோலோமேட்டில் எங்க போனோம்? ഏക്കെ ലാഡ്ജിക്ക് പോകണം. 800 ரூபா ஆகும். ഓ 800 രൂപയ്ക്ക് കേരളാവൊക്കെ പോയി വരണമേ. அப்ப நீ 800 கேரளாக்கு போயிட்டு रुपए வா. भाई। ജാസ്തിയല്ലേ? നീ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോണിലിട്ട് നോക്ക്. சார் ஆட்டோ வராது சார். இங்க இருந்து கிளம்புங்க, சீக்கிரம் கிளம்புங்க. ओह शिट, इसलिए उन्होंने ऑटो निकाल लिया। ओ नहीं निकलना चाहिए था उन्हें। हाँ, एग्जैक्टली वो वही इंडिकेशन था। हाँ, ओ തമ്പി എന്റെ ബാഗ് वो भी रेलवे स्टेशन के पास ये सारी चीजें। കൊടുത്തിട്ട് പോ. എന്റെ ബാഗ് കൊണ്ട് പോവാതെ. എന്റെ ബാഗിൽ ഒന്നും ഇല്ലയ്യാ. इससे भी बुरा हो सकता था मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, बैग ही गई है। बच हो सकता गए है उस वो, बैग में हाँ। कुछ हो। நீ சொல்றதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்லையே. முதல் தடவை சென்னை வரேன்னு சொல்ற, அப்புறம் எப்படி பேசன் பிரிட்ஜ்ல இறங்குன? சென்ட்ரல்ல தானே இறங்கி இருக்கணும். பயப்படாம சொல்லுமா, இந்த ஆள் யாரு? நிஜமாவே உன் அப்பாவா இல்ல மிரட்டி கூட்டு வந்தானா? എന്താ മേഡം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത്? ഇത് എന്റെ പൊണ്ണ്. அவட்ட தானே பேசுறேன், நீ வாய் மூடு. மேம் திஸ் இஸ் வெரி ராங். எங்க பேக் காணா போச்சுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு வந்தோம். நீங்க எங்களையே ஹராஸ் பண்றீங்க. நான் இது ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால போடுறேன். ओह ஏமா வைமா வைமா உள்ள. ஆலியன் ட்ரெஸ்ஸிங் பாரு, ட்ரெயின்ல போற ட்ரெஸ்ஸா இது? இதோட சின்னதா கிடைக்கல, நகையோட போச்சேன்னு சந்தோஷப்படு. நீங்க கேர்லெஸ்ஸா இருந்துட்டு எங்க தாலியா இருக்க வேண்டியது. മേഡം, भाई साहब, നகை എങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുങ്ങ. குமரன் சார், மேடம் செயினோ கம்மலோ எத்தனை கிராம்னு கேட்டு எழுதி வாங்கிக்கோங்க. எத்தனை கிராம்யா? ഗ്രാമല്ല, പവൻ. பவுனா? ആ मतलब எத்தனை? 60 പവൻ. और उस बैग में ज्वेलरी थी। नहीं उनके चैन और ये पूछ रहे थे ना वो। யோ யாராச்சும் இவ்வளவு நகை எடுத்துட்டு ட்ரெயின்ல வருவாங்களா? அறிவு இருக்காயா உனக்கு? അന്നന്നത്തെ റേറ്റുക്ക് വിറ്റ കാശ് ജാസ്തി കിടക്കും നിனைச்சேன். அதிக ரேட்டுக்கு வித்து ஓஎஸ் கான்ல தனுஷ் வீடு பக்கம் வீடா வாங்க போற?
ரிப்போர்ட்ஸ் எங்க உங்க பொண்ணுக்கு லிவர் ஃபெயிலியர். லாஸ்ட் டைம் கண்டிஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா. ओके तो उसी के लिए சீக்கிரமா சர்ஜரி பண்ணணும். உங்க 2 பேரோட லிவரும் மேட்ச் ஆகுது. ஆனா டிரான்ஸ்பிளான்ட் கொஞ்சம் செலவாகும். 25-30 லட்சம் ஆகும். बहुत ज्यादा होगा। तो उसी के लिए उन्होंने वो ज्वेलरी लाई थी जिसको बेचना चाहते थे। மோஷன்லயோ வாமிட்லயோ பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் ஆபரேஷன் பண்றதும் கஷ்டமே. साई अभ्यंकर का म्यूजिक है। போய் மெம்புட்டி என்ன லேட்டு ஏரியால இருக்கிற அக்யூஸ்ட்ல புடிச்சு உரிச்சு வச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து அடையாளம் காட்டினீங்கன்னா தட்டி தூக்கிடலாம். कैसे पहचानेंगे भाई? मतलब उन्होंने मास्क लगा के था तो पहचानना तो बहुत मुश्किल है। और वो भी नाइट सीन था, ऐसा भी नहीं कि वो डे सीन था। சத்தியமா நாங்க எடுக்கலண்ணா, போலீஸ் சாவடி எடுக்கிறாங்கண்ணா. நீங்க பேச விட்டுருவாங்கண்ணா, கொஞ்சம் பேசி விட சொல்லுங்க. 4 மணி மாதிரி காலை தங்க போறேன், சாயங்காலம் ராபரி பண்ண போறேன். और जबरदस्ती कितनी बड़ी अमाउंट है, इसके लिए वो किसी को भी ढूंढ के ला रहे हैं और जबरदस्ती उन पे इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं शायद। कुछ तो चीजें है यहाँ पे जो इस सीन से पता चल रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। இவனுக்கு தான் அவ்வளவு பெரிய காரியத்தை பண்ணிருக்கானுங்க. போய் மெம்புட்டி இவனுக்கெல்லாம் பாவமே பார்க்க கூடாது. இந்த கேஸை நான் தான் சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சேன். ஏதாவது ஜிபேல பார்த்து போட்டு விடுங்க, இப்போதைக்கு சைன் போடுங்க. സാർ ഇനി ഒരു കാശിമാലിനെ ചെയിനും കണ്ടില്ല, അതില്ലാതെ ഒപ്പിടും. അത് 15 പവനുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ. சார் அவன் திருட்டு போன நகைக்காக 10 வருஷமா அழிஞ்சிருக்கிறானுங்க. உங்களுக்கு உடனே கிடைச்சிட்டு சந்தோஷப்படுங்க. पूरा तो मिलेगा नहीं, कुछ तो वो भी लेंगे ना। என்ன சேட்டா சந்தோஷமா? நகையெல்லாம் கிடைச்சிச்சா? എന്ത് സന്തോഷം മേഡം, എന്റെ കാശിമാലിനെ ചെയിനും കണ്ടില്ല, അതില്ല. நகை எடுத்துட்டு போனவன போலீஸ் அப்படியே கொடுப்பானுங்க. அன்னைக்கு நைட்டே மாப்பிள்ளை எடுத்துட்டு போய் ஜாலியா இருந்திருக்கானுங்க. என்னடா உல்லாசமா இருந்தீங்கல்ல, மண்டையாட்டானுங்க பாரு. என்ன लोगों को भी पता होता है कि कौन से एरिया में कौन चोर होता है, तो उन्होंने शायद आपस में कर लिया होगा कुछ। கேட்ட உடனே மொத்தமா தூக்கி கொடுத்துருவாங்க. அப்பவே சொன்னா கேக்குறியா? கொண்டு போ. வையா வையா வைங்க சார், இதெல்லாம் இங்க கொடுக்க மாட்டோம். ஏன் சார்? எதுவா இருந்தாலும் கோர்ட் மூலமா தான் வாங்கணும். ஆமா சார், இதான் எங்க ப்ரொசீஜர். exactly, return of property. திருட்டு போன நகையெல்லாம் கோர்ட்ல மனு போட்டு வாங்கணும். எதுக்கு சார் கடைச்ச கோல்டே வாங்குறதுக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு போனோம்? சார் இன்னைக்கு நீங்க நகையை வாங்கிட்டு நாளைக்கு வாங்கலன்னு சொன்னா நாங்க எல்லாம் மாட்டுவோம். இதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு சார். ஒரு நல்ல லாயரை பார்த்தா உடனே வாங்கிடலாம். நானே ஹெல்ப் பண்றேன். இந்தாங்க பெரிய லாயர், ஸ்டேஷன்ல இருந்து குமரன் சார் கொடுத்தாருன்னு சொல்லுங்க. राइटर और डायरेक्टर एक ही है इस मूवी। ओ ये इनको पहचाना? போங்க போங்க. कैची। யோ ஒரு நாளைக்கு டைமுக்கு வந்திருக்கையா? பேபி கண்ணன் டீம்னா என்ன வேணா பண்ணுவீங்களா? பேபி சார் இங்கதான் இருக்காரு, நீயே சொல்றியா? சரி கொண்டா, அவர்கிட்ட போய் எதுவும் சொல்லிக்காத போ. ये है क्या? ये किस मूवी में देखा है हमने? देखा तो है कहीं ना कहीं, याद नहीं आ रहा। என்ன பூ பட்டு போடலாம்? கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்க? ஆளு மூஞ்சி. CC 294 please. சங்கரன் சகுந்தலா vs ஸ்டோன் பிரதர்ஸ். பிரீத்தி, you can proceed. ओ भाई साहब, What's your prayer? त्रिशा। மை லார்ட், என்னோட கட்சிக்காரங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சங்கரன் 2007ல இந்த 4 பேருக்கும் அவங்களோட இடத்தை லீஸ்க்கு விட்டாங்க. அங்க ஜிடி பிஸ்கெட் ஃபேக்டரி அப்படின்ற பேர்ல லீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இவங்க தொடர்ந்து ஆக்கிரமிச்சு ஃபேக்டரியை நடத்திட்டு வராங்க. அதை எதிர்த்து என் கட்சிக்காரங்க வழக்கும் பதிவு பண்ணிருக்காங்க. அதை மறைக்கிறதுக்காக என்னோட கட்சிக்காரங்க தாக்கினதா இந்த பொய்யான குட்டப் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. எவிடன்ஸ் இருக்கா? இந்த கேஸோட இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசர் மிஸ்டர் தாமோதரனை விசாரிக்கணும். Proceed. நீங்க தானே இந்த கேஸோட ஐயோ? ஆமா மேடம். சம்பவ இடத்தை நேர்ல போய் விசாரிச்சீங்களா? எஸ் மேடம். ஸ்பாட்டுக்கு போகாம எப்படி? அங்க என்ன பாத்தீங்க? அங்க இந்த 4 பேரும் அடி வாங்கினதுல துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபேக்டரிலாம் உடைஞ்சிருந்துச்சு. வேற பிஸ்கெட்லாம் நொறுங்கி செதறி கிடந்துச்சு மேடம். ஓ, நொறுங்கின பிஸ்கெட். பட்டர் பிஸ்கெட்டா தேங்காய் பிஸ்கெட்டா? என்ன மேடம் இது? சைலன்ஸ். என்ன கேள்விமா இது? இல்ல மை லார்ட், கேஸுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். இவர் தானே நேர்ல போய் விசாரணை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாரு.
அப்படி போயிருந்தா உடைஞ்ச பாட்டில் பிஸ்கெட்னு அங்க இருந்த எல்லா பிசிக்கல் எவிடன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி கோர்ட்ல ஓ. மகசார் விட்னஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி எந்த எவிடன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல மீன்ஸ் அவர் நேர்ல போவே இல்ல. மகா சார் விட்னஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண உனக்கு தெரியாது? நீ எல்லாம் ஒரு போலீஸ். எனி கிராஸ் क्वेश्चन தேவி கண்ணன்? वो तो इनका ही नाम. நோ क्वेश्चंस மை லார்ட். விட்னஸ் டிஸ்மிஸ்ட். கம்ப்ளைனன்ஸ் மிஸ்டர் ஸ்டோன் அவரோட பிரதர்ஸை கிராஸ் பண்ணணும் மை லார்ட். ப்ரொசீட். உங்க பேரு? ஸ்டோன், கோல்ட், ஸ்டீவ், ஆஸ்டின். ओ भाई साहब ये तो WWE के प्ले एग्जैक्टली. அதனால தான் கெஜெட்லயே எங்க பேரை மாத்தி வச்சிருக்கோம். உங்க கைக்கு என்னாச்சு? அது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணி. நான் அவரை தானே கேட்டேன். கைக்கு என்னாச்சு? அவங்க அடிச்சதுல 3 கிராக்கோட ஃபிராக்சர் டாக்டர் சொல்லிட்டாரு மேடம். கையை தூக்க முடியுமா? முடியாது மேடம். கஷ்டப்பட்டு தூக்கினா எவ்வளவு தூக்க முடியும்? இதுக்கு மேல தூக்குனா வலி உயிரே போயிடும் மேடம். சம்பவத்துக்கு இதுல அப்புறம் நான் கை நாटक எப்படி कर रहे முடிஞ்சுச்சு? நல்லா இருந்துச்சு மேடம். அப்போ கை தூக்க முடிஞ்சிச்சு. தூக்க முடிஞ்சது மேடம். எவ்வளவு தூரம் தூக்குவீங்க? दो है ना तूको मैडम. मुझे लगा ही था कि नाटक ही कर रहे हैं. சைலன்ஸ். So this is clearly a put up case. That's all my lord. தேவி கண்ணன் எனி கிராஸ் क्वेश्चन? தேவி கண்ணன் க்ளோசிங் ஆர்குமெண்ட். अच्छा बेबी பண்ணுவா. ये इनका कार्ड था वो. ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்டா உங்களுக்கும் ஏ தரப்புக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க மை லார்ட். முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் 5ல இருக்கு மை லார்ட். बोलना भी नहीं चाहते सब रिटर्न में. இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். तो ये काफी इंटेलिजेंट वकील है. பத்தாதே. வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? பேஜ் நம்பர் 7ல பாருங்க மை லார்ட். ஐ ரிப்பீட் பேஜ் நம்பர் 7. But my lord இதுல எதுவுமே இல்லையே. உங்க டைம் முடிஞ்சு போச்சு பிரீத்தி. அவர் கேஸ் அவர் ஆர்கியூ பண்ண விடுங்க. தேவி கண்ணன் எனி மோர் பாயிண்ட்ஸ்? ஐயோ லார்ட்ஷிப் அவ்வளவுதான் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். சோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்சஸ் வச்சு பாதிக்கப்பட்ட என் கிளைண்ட்ஸுக்கு தக்க நீதி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தட்ஸ் ஆல் மை லார்ட். மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சங்கரன், நீங்க கோல்டன் டஸ்ட் பிஸ்கட் ஃபேக்டரியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டேமேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. அதோட இல்லாம அந்த கம்பெனியோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் கோல்ட், ஸ்டோன், ஸ்டீவ், ஆஸ்டின் இவங்க 4 பேரையும் பயங்கரமா தாக்கிருக்கீங்கன்னு ஆதாரப்பூர்வமா நிரூபணமாயிருக்கு. அக்யூஸ் ரிமாண்ட்ல இருக்கணும். ஆனா அவங்க வயசு காரணம் காட்டி 1 லட்சம் ரூபாய் சொந்த ஜாமீன்ல விடுறேன். இனிமே கோர்ட்டோட பர்மிஷன் இல்லாம அவங்க அந்த इनका नंबर दे दिया பண்ண ஒரு மாதம் மேல அவகாசம் My lord ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட்ல எந்த வேலிட் பாயிண்ட்ஸும் இல்ல. எந்த எவிடன்ஸும் சப்மிட் பண்ணல. அப்புறம் என் ஆர்டர் தப்பா? இந்த கோர்ட்டை நான் எப்படி நடத்தும் நீங்க எனக்கு சொல்லி தருவீங்களா? मिले हुए हैं கண்ணு सब. முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வேணா மேல அப்பீல் பண்ணலாமே. அதுக்கு தான் ஹை கோர்ட் இருக்குல்ல. वो समझ में आया. How is this acceptable? One more word from you. I'll take contempt. Court is urgent for a break. ओ भाई साहब वो पूरा सिस्टम मिला हुआ है क्योंकि जिस तरीके से वो पेन से कर रहे थे शारी थे वो काइंड ऑफ. எவ்வளவு தூரம் கை தூக்குவீங்க? இதோ இவ்வளவு தூரம் தூக்குவேன் அப்படினோனே தெரிச்சிட்டேன் ஒரு செகண்ட். காலேஜ் டைம்ல இருந்தே நீ ஆர்கியூலாம் செமையா தான் பண்ணுவேன். ஆனா என்ன बैचमेट भी. ஏய் உன்ன மாதிரி ஆர்டர் வாங்குறதுக்கு சும்மாவே இருக்கலாம். உன் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? ஓபன் கோர்ட்ல பயங்கரமா ஆர்கியூ பண்ணி எல்லாரும் கை தட்டணும்னு நீ பெரிய லாயர்னு நீயே நினைச்சுக்கிற. ஆனா ஒரு நல்ல லாயருக்கு ஆர்கியூ பண்றதோட தீர்ப்பு எழுதுற ஜட்ஜை தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்படியே எத்தனை நாள் இருக்க போற? ஒரு நாள் இந்த இடம் மாறாமையா போகும். அப்போ யார் எங்க இருக்கான்னு பாப்போம். இது என் இடம், என் கோர்ட், எதுவும் மாறாது. கடவுளே வந்தாலும் எதுவும் மாத்த मेरा फोटो बोल. மாத்த விட மாட்டேன். तो जो वर्डिक्ट हुआ है वो रॉन्ग हुआ है, उनको भी पता है. अब जिनको जरूरत थी उनका ही केस वो. अब इनका तो पता नहीं क्या करते हैं. വസന്തി മാഡം ഫോർട്ട് കോമ്പൗണ്ടുക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന കോയിലതാ ഇരിക്കും. ഹിയറിംഗ് എന്നല്ല പക്ഷെ ഫീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കാണും. उन्हें वो दिखा सपने में भी तो दिखा था उन्हें. एग्जैक्टली कुछ तो है इस चीज से जुड़ा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ वो चीज. हो सकता है. ऐसा लग रहा है ना वो परेशान होकर वो कर रहे काइंड ऑफ प्रोटेस्ट. ऐसा लग रहा है. ऐसा ही लग रहा है. ஐயா, அது எந்த கோவில்? ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சாமி.
ஏழை பணக்காரன் ஜாதி மதம் எதுவும் பார்க்காத எல்லாருக்கும் கோச்சாலத்திற்கு like a god of justice. இவன் தீர்த்து வச்சிருவான். ஒவ்வொரு எல்லைக்கும் ஒவ்வொரு காவல்காரன் இருப்பான். இவன் இந்த எல்லைக்கான காவல் தெய்வம். கற்பூரங்காட்டி கண்ட ஊத்திக்கிற சாந்தமான சாமி இல்ல, மனசார வேண்டிக்கிட்டு முளகரைச்சா உடனே நீதி கொடுக்கிற முரட்டுத்தனமான சாமி. ஓ கருப்பு करप्पू और उनका देखो सही भी दिखाया वो मलयालम दिखा है, मलयाली दिखा है, तो उन्हें नहीं पता इनके बारे हाँ में, एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने पूछा. तभी तो स्टार्टिंग में वो कन्वर्सेशन मलयालम में चल रहा था. तो ये स्टोरी लॉर्ड करप्पू पर है. Case pass on to next month 17th. Thank you, Your Honor. Next. எதுக்கு ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ்ல எடுக்கிற? பேபி சார் 45 சவரனு வெளியூர் விவரம் தெரியாது. ஹியரிங்க்கு 10 ரூபா வச்சா Return of property. மட்டஞ்சேரி சுமாரன். லார்ட்ஷிப், திருடு போன என் கிளையண்டோட நகையெல்லாம் இப்போ தரப்புல இருந்து யாரும் வரலங்கயா. The case passed on to next month 2nd. ஓ லார்ட்ஷிப், கிளையண்ட் வயசானவர், உடம்பு முடியாதவர், கொஞ்சம் சீக்கிரமா டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கல்ல என் பொண்ணுக்கு. இந்த மாசம் 21ஆம் தேதி ஓகேவா? 21 ஓகே மை லார்ட். Next. CC 4345 தேவா vs சைமன். तो ये इनकी तरफ से लड़ रहे हैं. उनका केस में है ना. समझ गए. क्या करेंगे, मुझे तो परेशान हो ये कैसे केस करेंगे सॉल्व. अच्छा वो सारे बिरयानी खा रहे हैं लेकिन वो अकेले डोसा खा रहे हैं. இன்னொரு பிரியாணி கூட பார்சல் பண்ணிடு. மொத்தமா அந்த பொண்ணுகிட்ட பில்ல கொடுத்துரு. ஓகே மேடம். என்னமா தோசை சாப்பிடுற? இங்க பிரியாணி சூப்பரா இருக்கும். தெரியுது வேணாம். பேபி சார் என்ன சார் இங்க மைப்பா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தானே சாப்பிடுங்க, இங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. கிளையண்ட் ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்னு கலக்குவார் தலைவர். உங்க நல்ல நேரம் இந்த கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்காரு. உங்க பிஸ்கட் ஃபேக்டரி கேஸ் இன்னைய வரைக்கும் எங்க ஜூனியருக்கு அதான் பாலா படம். ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார். எந்த பாலா படம் சார்? டேய் பாலா படம் பாலா படம். तो एक अच्छे वकील के पास आए तो है. கார்ல வச்சிரு. சரி சார். மேடம் இன்னைக்கெல்லாம் முடிஞ்சுன்னு சொல்லிச்சே. சார் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம். நேத்தே ஸ்டேஷன்ல போய் பேசிட்டோம். என்ன சார் பேசணுமே? நான் சொல்ற வரைக்கும் கோர்ட் பக்கமே வரக்கூடாது. அந்த பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை மேடம். யாருக்கு தான் உடம்பு நல்லா இருக்கு. வர சொல்லி கெஞ்சி கேட்டோம். பினு ஃபீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டியாமா? இல்ல கொஞ்சம் பண்ணிடுறியா? பண்ணிடு. சார் ஏற்கனவே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காசுமாலை செயின் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க. अच्छा वो अपने मतलब के लिए सब कर रहे हैं सब. जानबूझकर डेट्स बढ़ाएंगे तो और ज्यादा पैसे आएंगे. ஸ்டேஷன்ல தொலைஞ்சு போன 60 பவன்ல 45 தான் ரிகவர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. இதான முதல்லயே சொல்லியிருக்கணும். ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் போடுங்க. இந்த போலீஸ்காரன் நோண்டி நம்பவே கூடாது சார். யார் வேணாலும் நம்பலாம். குமரண்ணா பேபி சார் சொல்லுங்க. இன்ஸ்பெக்டர் ஜனா கிட்ட கொடுங்க. அவர் இப்ப இல்ல சார், புது மேடம் தான். யாரா இருந்தா என்ன கூட்டினா? மேடம் யாரு லைன்ல இருக்காங்க, பேசுங்க மேடம். யாரு சொல்ல. ஹலோ மேடம், நான் 7 கிணறு கோர்ட்ல இருந்து அட்வொகேட் பேசுறேங்க. இந்த அப்பா பொண்ணு நகை திருட்டு கேஸ் 60 சவரன்ல 15 சவரன் கணக்குலயே காட்டலையாமே. எஃப்ஐஆர்ல என்ன இருக்கோ அதுதான். அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. மேடம், எஃப்ஐஆர்லயே 15 சவரன் கம்மியா தான் யார் நீ காமிச்சு. முதல்ல யாரா இருந்தாலும் நேர்ல வந்து பேசியா. अब हो सकता है कि वो कुछ करे. अब तक लाइटली ले रहे थे, अब तो इज्जत पे आन बढ़ी है. கௌரி எங்க? अब ये कौन है भाई साहब? कनेक्शन है क्या इनका इतना? वो बड़ा. मुझे वैसे लग रहा है. ये चल क्या रहा है यार? ओ ये सब लॉयर है. हाँ கங்க திடீர் தங்க மீனா. சார் நீ வந்து பார்த்தா தான் சார் எங்க கஷ்டம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். சும்மா அது என்னாச்சு இதை நான் கேள்வி. ஓகே சார், ஓகே சார். யோ என்னையா பேசுற? என்ன நடக்குது? 7 கிணறு வக்கீலுங்களோட மேடம்க்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. अच्छा तो उन्होंने ऐसा बोला तो மீடியா கிட்ட பேச
கூடாது. ரூல்ஸ் படி லஞ்சம் கூட தான் வாங்க கூடாது. ஆனா நீங்க வாங்குறீங்களே. லஞ்சம் வாங்குறதுல தமிழ்நாட்டுலயே உங்க पेपर भी छप गया भाई पोस्टर है இத போய் கேத்திரி ஸ்டேஷன்ல சொல்லுங்க. ஏதோ அவனுக்கு தான் நம்பர் 1ன்னு பீத்திக்கிறானுங்க. கரப்ஷனுக்காக சில்வர் உட்ல உங்களுக்கு சில்வர் ஐகான் அவார்டு கொடுக்குறாங்களாமே. அவங்க யாருக்கு தான் அவார்டு கொடுக்கல. பிரச்சனை என்ன வேணா கேப்பீங்களா? இதெல்லாம் யார் சொல்லி பண்றீங்க? ஆ? என்ன வேணும் சார் உங்களுக்கு? 60 சவரன் ரிகவர் பண்ணிருக்கீங்க. हाँ रिकॉर्ड तो उनके 45 தான் இருக்கு. हाँ திருநவன் நகை அப்படியே வா கொடுப்பான். அன்னைக்கு நைட்டே அதை எடுத்துட்டு போய் மகாபலிபுரத்துல உல்லாசமா இருந்திருப்பான். இன்னும் குமரண்ணா கரெக்ட் சார். உங்க ஸ்டேஷனுக்கு இப்படி எஃப்ஐஆர் எழுதலாம்னு சொல்லி கொடுத்ததே நானும் எங்க டீம் தான் மேடம். குமரண்ணா பீரோல தானே வச்சிருப்பீங்க நகையா? போங்க நான் போய் எடுத்துட்டு வாங்கண்ணா. ओ சொல்ல மாட்டாங்க. சரி தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கிளம்புங்க சார். நான் போயிடுவேன் மேடம். நகை கொடுத்தா கிளைண்ட் ஹாப்பி. டீம் இறங்கிருக்க. அதுக்கு அதுக்கு போன்ல மரியாதையா பேசிருக்கணும். பாருங்களேன் உங்க ஸ்டேஷனே கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா மெரினால போய் உட்காந்துருவாங்க तो மேடம். ये काफी पावरफुल वकील है वहाँ उनके बहुत इशारे से सारी बनती चलेगी। मतलब उनकी बहुत चलती है वहाँ पे தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கிளம்புங்க சார் ப்ளீஸ். इतना था उनके पास फिर भी उन्होंने दिया नहीं கார்டு கொடுக்குறேன் கூப்பிடுங்க டச்ல இருப்போம். பெரிய அட்வைஸ். उनका कार्ड दे रहे குமரன் சார் கொடுத்தான்னு சொல்லுங்க. ओ भाई साहब சாரி மேடம் பாகிதாத்துல வந்துட்டேன். சார் कुछ छुपाया போலீஸ் எடுக்கல சார். அந்த பசங்க தான் வித்துருக்கானுங்க. பட் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 10 வாட்டி ஃபோன் ஆடி போயிடுச்சு. அந்த பொம்பளை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு காம்ப்ரமைஸ் பேச வந்துச்சு. ஸ்பால வேணா காசு துட்டு இந்தாங்க சார் இதை வச்சு எப்படியாவது ஆஃப் பண்ணிடுங்க சார் இருந்துச்சு. ஒரு நேர்மையான வக்கீலா நான் இதை வாங்கக்கூடாது. ஆனால் என் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும்னா நான் வாங்கலாம்ல சார். அதான தர்மம். நான் வாங்கிட்டேன் சார். எனக்காக இல்லை உங்களுக்காக. उन्हें पैसे दिए और ज्वेलरी छुपा दी. ऐसे तो वो सॉल्व होता ही नहीं. अगर वो डायरेक्टली उन पे ब्लेम डालते तो फिर இப்பதான் பெனோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா ऐसा होता எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்கன்னு. இவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்ல. பண்ணும் தான். ஆனால் ஒரு நேர்மையான வக்கீலுக்கு இந்த சமுதாயம் வறுமையை தான் கொடுத்துச்சு. ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि இந்த காசை எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாமா? जो फोन कॉल हुआ था இது எப்படி நம்மளது இல்லைல்ல லஞ்ச காசு. ஓகேவா பாப்பா உனக்கு ஓகேவா? कि वही घुमाया उन्होंने. சார் உங்க நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். भाई उससे भी उन्होंने बिजनेस निकाल ही लिया अपना. बहुत ही चालाक है. सच में बहुत ज्यादा. क्या scene किया है, कुछ भी नहीं. सच में. तो दोस्तों करप्पू का ये इंट्रो सीन मुझे काफी अलग लगा क्योंकि इसमें सूर्या सर जो है वो काफी कम समय के लिए दिखाए गए हैं लेकिन जो लॉयर होते हैं आरजी बालाजी जिनका नाम है उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत प्रोमिनेंट लगा. वो डायरेक्टर राइटर भी है इस मूवी के और मुझे बहुत अच्छा लगा रोल जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया क्योंकि ये इंट्रो सीन जो था दोस्तों करप्शन पे बेस्ड था. किस तरीके से लॉयर जो है वो करप्ट होते हैं और कैसे हम जैसे कॉमन लोगों से वो पैसा निकलवाना जानते हैं, उसका बिजनेस जानते हैं. तो ये ओवरऑल सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. और लॉर्ड करप्पू के बारे में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं या फिर उनको वर्शिप करते हैं तो वो इंस्टेंट जस्टिस देते करके. तो शुरुआत बहुत सही तरीके से दिखाई उन्होंने जब वो रेड पूरी थीम थी और वहाँ पे वो दिखाया गया है कि किस तरीके से उस इंसान पे अत्याचार करते हैं कुछ लोग और जब वो भगवान को बुलाते हैं लॉर्ड करप्पू को तो उसी में थोड़ी सी एंट्री दिखाई गई है सूर्या की और बस वहीं पे खत्म हो जाता है. और जिस तरीके से वो उन सबसे उनको छुड़ाते हैं और उन सबको मारते हैं वो वाला सीन सच में बहुत बहुत ही ज्यादा तो अच्छा मुझे लगा. लगता है सूर्या का जो कि रोल है किसी वो एज लॉर्ड करप्पू होने वाला है. तो किसी मूवी का इंट्रोडक्शन इस तरीके से देखना बहुत ही अच्छा लगा. और उसके बाद सीन जो है स्विच हो जाता है. वो जो इंसान हमने देखा है
जो ट्रेन में बैठे हुए थे उनका वो ड्रीम दिखाई गया है। हाँ। तो उन्हें वो दिखा है मल्यारी, और उनके हिसाब से उनके ख्वाबों में, उनके सपनों में वो भगवान करिप्पू आते हैं। बिल्कुल। और फिर कोई तो बताता ये है। काफी वियर्ड था, हाँ, मतलब हाँ। वो तो मलयालम है और करप्पू भगवान जो दिखाए वो तमिलनाडु, अभी फिलहाल चेन्नई में दिखाए जा रहे हैं। हाँ। तो ये काफी वियर्ड मुझे लगा, उनके सपनों में क्यों आ रहे हैं, उनको हो सकता है वो उन्हें पहले ही, हाँ, पहले ही आगाह दिखा रहे कर कि क्या रहे थे होने कि- वाला है। इवन वो बैग वाला सीन जो अटक जाता है उसमें वहां भी पे, वो भगवान करिप्पू का ही शायद फोटो था। हाँ, बिल्कुल। और वो मतलब बार बार कुछ ना कुछ साइंस दे रहे थे कि ये Indication दिखा रहे मत थे। करना, बट उनके साथ वो इंसिडेंट होता है। और ये बात होती है कि उनके बेटी है वो बीमार होती है, और उसके लिए उन्होंने इतना सारा गोल्ड कैरी करके ला रहे थे वो उस बैग में, और वो ही चोरी हो जाता है। बट इंसिडेंट जिस तरीके से इसमें सिस्टम दिखाया गया है कि कैसे सब कोई, हर कोई इसमें मिले हुए होते। अब जो पुलिस है उन्होंने उनको भी ये सारा माल मतलब सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली थी उन्होंने। और ऑब्वियस होता है कहीं ना कहीं थीव्स जो होते हैं वो चोरों से इनका थोड़ा बहुत तो कनेक्शन बिल्कुल, होता ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और तो उन्होंने पूरा सिस्टम, हाँ, हम काइंड ऑफ सिस्टम है वो उन्होंने डेवलप किए, क्योंकि बस, एक हाँ। बिजनेस चल रहा है। तो ये हमें दिखाया जा रहा है, और वहीं पे लॉर्ड करप्पू की जो है वो मूर्ति भी रखी हुई है वो कोर्ट के बाहर। हाँ बिल्कुल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें देखने में। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों करप्पू के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।